Hello everyone, welcome back to SRG Technical YouTube channel. In last lecture video number 3, we have studied PMMC instrument in detail, their construction, working principle and saline features, advantages, disadvantages of PMMC instruments we have studied. Also, we have learned in previous video moving iron instruments, MI instruments. There are two types of moving iron instruments: attraction type MI instruments and repulsion type MI instruments. We have studied details about MI instruments, construction, working principle, saline features, and advantage and disadvantage. We have also seen MI instruments parts, material, and their functions. Now, in this video, we are going to learn errors in MI instruments, errors in moving iron instruments, comparison between PMMC and MI instruments, DC ammeters, range extension of DC ammeters, derivation for value of shunt, requirement of shunt, multi-range ammeter and universal shunt. These are the topics we will going to discuss about it. So let us start this video, this lecture. Subtopic number 2.3.2 E, एरर्स इन मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट. एरर्स म्हणजे त्रुटी, इन म्हणजे च्यामध्ये मूव्हिंग आयर्न उपकरणांमध्ये कोणकोणत्या त्रुटी असतात, एरर असतात ते आपण पाहणार आहोत. टाइप्स ऑफ एरर्स इन मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट्स: फ्रिक्वेन्सी एरर, हिस्टेरिसिस एरर, टेम्परेचर एरर, स्ट्रे मॅग्नेटिक फील्ड एरर. ओके, स्ट्रे मीन्स भटकलेले, इकडे तिकडे फिरणारे, भटकलेले. मॅग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, त्याचे त्रुटी, त्याचे एरर्स. एडी करंट एरर, लास्ट जो एरर आहे तो एडी करंट एरर, जो मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंटमध्ये हे 5 प्रकारचे त्रुटी तयार होतात: फ्रिक्वेन्सी एरर, हिस्टेरिसिस एरर, टेम्परेचर एरर, स्ट्रे मॅग्नेटिक फील्ड एरर, एडी करंट एरर. फिगर 2.3.10 टाइप्स ऑफ एरर. ओके, so let us see one by one in detail. First, frequency error. The inductive reactance of coil changes due to frequency. The inductive reactance of coil changes due to frequency. XL equals to 2 pi FL. frequency change झाली की inductive reactance change होतो. The deflection of moving coil, deflection means परावर्तित होणे, of moving iron instruments depends on current through coil. ओके, जो काय मूव्हिंग आयर्न मूव्ह होणार आहे आणि त्याच्यापासून आपल्याला जे डिफ्लेक्शन मिळणार आहे उपकरणांमध्ये, तो अवलंबून आहे कोणावरती? कॉइलमधून जो करंट फ्लो होतोय त्याच्यावरती. सो फॉर हाय फ्रिक्वेन्सी, म्हणून जास्त फ्रिक्वेन्सीसाठी एक्सेल इन्क्रीजेस. ओके, फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल तर एक्सेल इन्क्रीज होईल. एक्सेल इन्क्रीजेस, देअरफॉर करंट डिक्रीजेस, म्हणून करंट कमी होतो. अँड डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस, करंट कमी झाला की डिफ्लेक्शन कमी होतो. अँड फॉर लो फ्रिक्वेन्सीज, ह्याच्या विरुद्ध पहा, अँड फॉर लो फ्रिक्वेन्सीज, कमी फ्रिक्वेन्सीसाठी एक्सेल डिक्रीजेस, फ्रिक्वेन्सी कमी झाली की एक्सेल कमी होणार. एक्सेल डिक्रीजेस, देअरफॉर करंट इन्क्रीजेस, म्हणून काय होईल? करंट वाढेल. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स कमी झाला की ऑटोमॅटिक करंट वाढेल. अँड डिफ्लेक्शन इन्क्रीजेस, म्हणून डिफ्लेक्शन पण वाढेल. ओके, thus for same voltage, if frequency is changed, the reading of instrument is different. Thus for same voltage, if frequency is changed, the reading of instrument is different. This error is minimized by connecting in parallel combination of capacitor and resistance in series with coil of voltmeter. ओके, हा जो काय फ्रिक्वेन्सीमुळे येणारा जो काय एरर आहे तो आपण कमी करू शकतो. दिस एरर इज मिनिमाइज्ड बाय कनेक्टिंग इन पॅरलल, समांतर जोडणी करायचे, कॉम्बिनेशन ऑफ कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टन्स. ओके, कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टन्सच्या एकत्रितपणाचा कॉम्बिनेशन जो आहे तो
कनेक्ट करायचा आहे एक समांतरमध्ये इन सिरीज विथ कॉईल ऑफ व्होल्टमीटर. इन सिरीज विथ कॉईल ऑफ व्होल्टमीटर. व्होल्टमीटरच्या कॉईलच्या सिरीजमध्ये रेजिस्टर आणि कॅपॅसिटर असलेलं एक कॉम्बिनेशन पॅरललमध्ये समांतरमध्ये कनेक्ट करायचं आहे. XL equals to 2 pi FL, therefore XC equals to 1 upon 2 pi FC. Okay, XC equals to 1 upon 2 pi FC, therefore Z equals to under root R square plus into bracket XL minus XC bracket square. Okay, Z means impedance under root R square plus XL minus XC bracket square. Okay, thus circuit now behaves as purely resistive circuit because XL and XC effects cancel each other and frequency has no effect on deflection. ओके, फ्रिक्वेन्सीमुळे जो काय एरर तयार होत होता तो आपण काय केला, कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टर यांच्या कॉम्बिनेशनचा एक पॅरलल समांतर जोडणी आपण व्होल्टमीटरच्या सिरीजमध्ये जोडलेलं आहे, व्होल्टमीटरच्या कॉईलच्या सिरीजमध्ये जोडलेलं आहे, जेणेकरून व्होल्टमीटरच्या कॉईलमध्ये तयार होणारा इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स XL आणि आपण एक्सटर्नल जोडलेला बाहेरून जोडलेला कॅपॅसिटर आणि रेजिस्टन्सचा जो काय XC असेल, कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स असेल, ते एकमेकाला कॅन्सल होतील. दस सर्किट नाव बिहेव्स ॲज प्युअरली रेजिस्टिव्ह. म्हणून पूर्णपणे हे सर्किट प्युअरली रेजिस्टिव्ह सर्किट म्हणून बिहेव्स करेल बिकॉज XL and XC effects cancel each other and frequency has no effect on deflection. म्हणून फ्रिक्वेन्सीचा डिफ्लेक्शनवरती काही परिणाम होणार नाही. मुव्हिंग आयर्न व्होल्टमीटर. ओके, मुव्हिंग आयर्न व्होल्टमीटर कॉईलचा हा रेजिस्टन्स आहे, हा इंडक्टन्स आहे RL. ओके, अँड कॉम्पेन्सेटिंग सर्किट. अँड कॉम्पेन्सेटिंग म्हणजे कमी करणे. कमी करण्यासाठी जो का सर्किट लावलेला आहे तो कॅपॅसिटर आहे आणि रेजिस्टन्स आहे. ओके, हिस्टेरेसिस एरर. Second error, hysteresis error. Due to hysteresis, meter tends to higher value for descending value of current and voltage than for ascending value. This error can be minimized by selecting proper magnetic material, nickel iron alloy. Okay, hysteresis losses काय आहे? Due to hysteresis, meter tends to higher value for descending value of current and voltage than for ascending value. This error can be minimized by selecting proper magnetic material, nickel iron alloy. Third error, temperature error. This error is due to temperature coefficient of spring. This error can be minimized by connecting manganese resistance in series with coil of instruments. Okay, temperature error पहा. This error is due to temperature coefficient of spring. स्प्रिंगच्या टेम्परेचर कोएफिशियंटमुळे निर्माण होणारा एरर आहे. दिस एरर कॅन बी मिनिमाइज्ड. आपण हे कमी करू शकतो, मिनिमाइज करू शकतो बाय कनेक्टिंग मॅंगॅनीन रेजिस्टन्स. ओके, मॅंगॅनीन रेजिस्टन्स इन सिरीज विथ कॉईल ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. स्ट्रे मॅग्नेटिक फील्ड एरर. स्ट्रे मीन्स भटकलेले, इकडे तिकडे फिरणारे. स्ट्रे मॅग्नेटिक फील्ड्स म्हणजे चुंबकीय क्षेत्र, त्यामुळे तयार होणाऱ्या त्रुटी, चुका. स्ट्रे मॅग्नेटिक फील्ड एरर. इट कॉजेस डिस्टॉर्शन इन मेन मॅग्नेटिक फील्ड अँड हेन्स. ओके, हा कारणीभूत ठरतो डिस्टॉर्शन. डिस्टॉर्शन म्हणजे डिस्टर्बन्स इन मेन मॅग्नेटिक फील्ड अँड हेन्स दिस एरर अक्युअर्स. दिस एरर कॅन बी मिनिमाइज्ड बाय युझिंग प्रॉपर मॅग्नेटिक शिल्डिंग फॉर इन्स्ट्रुमेंट्स. दिस एरर कॅन बी मिनिमाइज्ड बाय युझिंग प्रॉपर मॅग्नेटिक शिल्डिंग. मॅग्नेटिक कवर करायचा आहे फॉर इन्स्ट्रुमेंटसाठी. द केस फॉर इन्स्ट्रुमेंट इज मेकअप ऑफ निकेल आयर्न अलॉय. ओके, द केस फॉर इन्स्ट्रुमेंटचा जो काही केस आहे, वरील आवरण आहे, तो मेडअप ऑफ निकेल आयर्न अलॉय विच गिव्ज मॅग्नेटिक शिल्डिंग. तो काय करेल, एक आवरण तयार करेल, चुंबकीय आवरण तयार करेल, जेणेकरून भटकणारे फिरणारे चुंबकीय क्षेत्र तयार होणार नाही आणि त्याच्यामुळे चुका होणार नाहीत उपकरणांमध्ये. ओके, फिफ्थ एरर, एडी करंट एरर. दिस एरर caused due to eddy currents induced in the iron parts of the instruments. This error is serious if instrument is used with frequency above 125 Hz. ओके, एडी करंट, गतिमान म्हणतो आपण त्याला, चक्राकार गती, त्याच्यामुळे निर्माण होणारा त्रुटी आहे तो. दिस एरर इज कॉज्ड ड्यू टू एडी करंट इंड्युस्ड इन द आयर्न पार्ट्स ऑफ द instruments. This error is serious if
Instrument is used with frequency above 125 Hz. Our next topic is 2.3.3 comparison of moving coil type and moving iron instruments. Okay, in MSBT exam summer 14, winter 15, summer 16, winter 16, summer 17, winter 17, the question is asked for 4 marks. What is the question? Compare PMMC and PMMI instruments. Write comparison between MI instruments and moving coil instruments, MC instruments, any 4 points. Okay, these are the questions asked in different ways in MSBT exam for winter 16, summer 17, winter 17 for 4 marks. Okay. Now discussing actually answer or seeing comparison between permanent magnet moving coil PMMC instruments and moving iron instruments. Serial number, point of comparison, moving coil instruments, PMMC instruments, moving iron instruments, YAMA instruments. Serial number 1, point of comparison, suitability. Suitability, moving coil instruments suitable on DC only. Suitable on DC only. PMMC instrument जे आहेत ते DC सप्लायसाठी सुटेबल आहेत. मूव्हिंग आयर्न इंस्ट्रुमेंट्स, आयर्न मूव्ह होणारे इंस्ट्रुमेंट्स सुटेबल ऑन बोथ AC अँड DC. ओके, बोथ AC अँड DC सप्लायसाठी मूव्हिंग आयर्न इंस्ट्रुमेंट्स सुटेबल आहेत. पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 2, वर्किंग प्रिन्सिपल. वर्किंग प्रिन्सिपल, ओके, कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिन्सिपल. मूव्हिंग कॉइल PMMC instruments, current carrying conductor placed in magnetic field experiences a force. ओके, करंट कॅरी करणारा एक कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्रात ठेवला तर त्या कॉइलवरती, त्या कंडक्टरवरती एक फोर्स निर्माण होतो. तो फोर्स अनुभवतो, ज्याच्याने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तयार होतो. मूव्हिंग आयर्न इंस्ट्रुमेंटचं वर्किंग प्रिन्सिपल पहा. मॅग्नेटिक अट्रॅक्शन ऑर मॅग्नेटिक रिपल्शन, चुंबकीय आकर्षण किंवा चुंबकीय अपकर्षण याच्यामुळे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तयार होतो. ओके. पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 3, कन्स्ट्रक्शन. इन PMMC कॉइल वाउंड ऑन फॉर्मर प्लेस्ड इन परमनंट मॅग्नेट. ओके, PMMC इन्स्ट्रुमेंटचं कन्स्ट्रक्शन कसं आहे? कॉइल वाउंड केलेले असते ऑन, ज्याच्यावर फॉर्मरवर. ओके, तो फॉर्मर कुठे प्लेस केलेला असतो? इन परमनंट मॅग्नेट. परमनंट मॅग्नेटमध्ये तो फॉर्मर बसवलेला असतो, फॉर्मरवरती कॉइल वाउंड केलेली असते. ओके. इन MI construction, iron piece suspended between a coil. Iron piece suspended between a coil. Suspended म्हणजे असं, suspended means लटकवत ठेवणे. ओके, iron piece suspended लटकवत ठेवणे between a coil. Point of comparison number 4, moving member and stationary member. Moving member and stationary member. In PMMC moving member coil आहे, स्टेशनरी मेंबर आहे तो परमनंट मॅग्नेट आहे. ओके, कॉइल मूव्ह होणार आहे आणि जो काय फिक्स आहे तो कोण आहे? मॅग्नेट आहे. इन यामा इन्स्ट्रुमेंट्स मूव्हिंग मेंबर आयर्न पीस आहे, लोखंडाचा तुकडा आहे, आणि स्टेशनरी कोण असणार आहे? स्थिर कोण असणार आहे? स्थिर मेंबर कोण आहे? तर कॉइल असेल. ओके. पॉईंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 5, सिम्बॉल. PMMC सिम्बॉलचं पहा. सिम्बॉल हा जो काय यू शेप आहे, उलटा यू शेप, तो परमनंट मॅग्नेट असेल, आणि हा जो काय तो फॉर्मर आणि कॉइल आहे. ओके, त्याच्यानुसार PMMC इन्स्ट्रुमेंटचा हा सिम्बॉल बनलेला आहे. ओके, सिम्बॉल पहा MI इन्स्ट्रुमेंटचा. MI इन्स्ट्रुमेंट्स सिम्बॉल. ओके, कॉइल फिक्स्ड, ही जी आहे ती कॉइल फिक्स्ड असेल, याच्यामध्ये आयर्न मूव्ह होईल. मूव्हिंग आयर्न नावानुसारच आहे, मूव्हिंग आयर्न, कॉइल मूव्ह होईल. ओके, अट्रॅक्शन होईल किंवा रिपल्शन होईल. पॉईंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 6, मूव्हिंग पार्ट्स. पॉईंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 6, मूव्हिंग पार्ट्स. ओके, इन PMMC instruments moving parts are delicate and cost more. Okay, moving parts are delicate and cost more. Moving parts are simple and costless. In MI instruments moving part, मूव्ह होणारे पार्ट्स हे कसे आहेत? सिम्पल आहेत आणि त्यांची किंमतही कमी आहे. पॉईंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 7, डिफ्लेक्शन. इन PMMC instruments प्रोपोर्शनल टू I, करंटच्या प्रमाणात आहेत. PMMC इन्स्ट्रुमेंटचं जे काही डिफ्लेक्शन असेल तो कशाच्या प्रमाणात आहे? करंटच्या. प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेअर इन MI इन्स्ट्रुमेंट्स. ओके, करंटच्या वर्गाच्या. ओके, करंटचा जो काही वर्ग असेल त्या वर्गाच्या प्रमाणात स्क्वेअर. ओके, प्रोपोर्शनल टू I स्क्वेअर. पॉईंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 8, डॅम्पिंग. ओके, डॅम्पिंग म्हणजे थोपवणे, थांबविणे. PMMC इन्स्ट्रुमेंटमध्ये एडी करंट डॅम्पिंग यूज्ड विदाउट एनी डॅम्पिंग मेकॅनिझम. एडी करंट डॅम्पिंग यूज्ड विदाउट एनी डॅम्पिंग मेकॅनिझम. PMMC इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये एडी करंट डॅम्पिंग यूज केला जातो विदाउट एनी डॅम्पिंग मेकॅनिझम. इन MI इन्स्ट्रुमेंट्स एअर फिक्शन डॅम्पिंग. इन मूव्हिंग आयर्न इन्स्ट्रुमेंट्स एअर फिक्शन डॅम्पिंग यूज केला जातो. पॉईंट ऑफ कंपॅरिझन नंबर 9, टॉर्क टू वेट रेशो.
टॉर्क टू वेट रेशो हा PMMC इन्स्ट्रुमेंटमध्ये हाय आहे, जास्त आहे, अँड MI इन्स्ट्रुमेंट्स लेस दॅन PMMC इन्स्ट्रुमेंटपेक्षा कमी. ओके, हिअर इज द ऑल्सो पॉईंट ऑफ कम्पॅरिझन नंबर 10. power consumed in PMMC instruments less, okay, in MI instruments slightly more. Point of comparison number 11, scale of meter in PMMC instruments uniform, MI instruments not uniform. 12, robustness, not so robust, okay, not so robust or robust. Point of comparison number 13, error due to stray magnetic field negligible. ओके, परमनंट मॅग्नेट मुव्हिंग कॉइलमध्ये स्ट्रे म्हणजे भरकटलेले चुंबकीय क्षेत्र नसतात, अत्यंत कमी असतात, आणि MI इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये ते प्रेझेंट आहेत. ओके. 14, लाईफ एजिंग इफेक्ट विथ टाइम स्ट्रेंथ ऑफ परमनंट मॅग्नेट रिड्युसेस कॉझिंग एरर इन रिडिंग्स. ओके, विथ टाईमच्या सोबत स्ट्रेंथ ऑफ परमनंट मॅग्नेट रिड्यूस कमी होते, परमनंट मॅग्नेटची ताकद कमी होते, स्ट्रेंथ कमी होते, कॉझिंग एरर इन रिडिंग्स. ओके, म्हणून काय होतो, काही कालांतराने रिडिंगमध्ये एरर यायला चालू होतात. इन MI इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये निग्लिजिबल, तसा प्रकार होत नाही. ओके. पॉईंट नंबर 15, कॉस्ट. MI इन्स्ट्रुमेंट्स PMMC इन्स्ट्रुमेंट इज मोर, MI इन्स्ट्रुमेंट्स लेस. पॉईंट नंबर 16, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेन्सी नॉट युज्ड ऑन AC, त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी क्रिएट होणार नाही PMMC इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये आणि त्याचा काही परिणाम होणार नाही. ओके. इन MI instruments suitable for low frequency and high power readings are correct only for which it is designated, which is designed. Point number 7, temperature effect. In PMMC instruments negligible, in MI instruments increases resistance of coil. ओके, टेम्परेचर काय करतो, MI इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये इन्क्रीज करतो रेजिस्टन्स ऑफ कॉईल, डिक्रीजेस परमेबिलिटी डिक्रीज करतो, डिक्रीजेस स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंगचा स्टिफनेस डिक्रीज करतो, कॉझिंग एरर इन रिडिंग. ओके. पॉईंट नंबर 18, ॲप्लिकेशन ऑफ PMMC इन्स्ट्रुमेंट्स मेजरिंग DC क्वांटिटीज करंट अँड व्होल्टेज. ॲप्लिकेशन ऑफ MI इन्स्ट्रुमेंट्स मेजरिंग AC क्वांटिटीज करंट अँड व्होल्टेज. 19, hysteresis loss, free from hysteresis losses. PMMC instruments are free from, last point, free from hysteresis losses, and in MI instruments hysteresis losses are present. Okay. There is a next syllabus topic, DC ammeter, basic, multi-range, universal, shunt. Okay, syllabus topic DC ammeter, basic, multi-range, universal, shunt. Topic number 2.4, DC ammeter, basic constructions and connections of ammeter as shown in figure 2.4.1. It has a thick, म्हणजे जाड, it has a thick copper wire having few numbers of turns. A thick copper strip type shunt is connected in parallel to the coil of meter. ओके, DC सप्लाय दिलेला आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल दिलेले आहेत DC सप्लायचे, बॅटरीचे. ओके, हा कॉईल आहे, मी इंडिकेट करतोय पॉइंटरने. कॉईल हा जो काय तो शंट असेल, याच्या कॉईलच्या शंटमध्ये, शंट मीन्स पॅरललमध्ये, समांतरमध्ये एक कॉपरची स्ट्रीप जोडलेली आहे. ओके, हे पहा, कॉपर स्ट्रीप टाईप शंट इज कनेक्टेड इन पॅरलल टू द कॉईल ऑफ मीटर. ओके, ही मीटरची कॉईल आहे, त्याच्या पॅरललमध्ये, त्याच्या समांतरमध्ये एक कॉपरची स्ट्रीप पट्टी, थिक, ती पण जाड आहे, जाड पट्टी जोडलेली आहे. ओके, आणि हा जो काय तो लोड असेल, बेसिक ॲमीटरचं हे जे काही कन्स्ट्रक्शन दाखवले ते फिगर 2.4.1 मध्ये, बेसिक ॲमीटर. ओके, ॲमीटर कॉईल रेजिस्टन्स, ॲमीटर कॉईलचा रेजिस्टन्स RA, रेजिस्टन्स ऑफ शंट, हा जो काही शंट आहे, जो पॅरलल स्ट्रीप जोडलेले आहे, त्याचा रेजिस्टन्स RSH कन्सिडर केलेला आहे. करंट इन शंट ISH, शंटमधून जाणारा करंट ISH. करंट इन कॉईल IM, मीटर कॉईल. ओके, मीटर करंट इन कॉईल IM. Therefore RSH shunt resistance equals to IM into RM divided by ISH. IM into RM divided by ISH. ISH means shunt current. IM म्हणजे मीटरमधून जाणारा करंट, मीटरच्या कॉईलमधून जाणारा करंट. RM म्हणजे मीटरच्या कॉईलचा रेजिस्टन्स RM. ओके, डिवायडेड बाय ISH. ISH म्हणजे शंट पट्टीमधून जाणारा, ह्या शंटमधून जाणारा करंट. शंट मीन्स पॅरलल
एक कॉपरची जाड पट्टी कनेक्ट केलेली आहे मीटरच्या कॉईलच्या समांतरमध्ये. ओके, देअरफॉर त्याचीच व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. देअरफॉर RSH इक्वल्स टू IM इंटू RM divided by ISH. Advantages of DC ammeter. Advantages of DC ammeter. Keep in mind this formula, RSH equals to IM into RM ISH. Okay, advantages of DC ammeter: high accuracy, uniform scale, low power consumption, range can be extended. Range can be extended. Okay, once again we can see advantages of DC ammeter: high accuracy, uniform scale, low power consumption, range can be extended. Okay. Subtopic number 2.4.1, range extension of ammeter. Range extension करणे. ओके, रेंज एक्सटेंशन श्रेणी विस्तार ऑफ ॲमीटर. ॲमीटरचं रेंज एक्सटेंशन करायचं, त्याची श्रेणी विस्तार करायचा आहे. इन समर 17, विंटर 17, द क्वेश्चन इज आस्क्ड, स्टेट द यूज ऑफ शंट अँड सिरीज रेजिस्टन्स यूज्ड इन एक्सटेंशन ऑफ मीटर. ओके, स्टेट द यूज. ओके, यूज म्हणजे वापर ऑफ शंट अँड सिरीज रेजिस्टन्स यूज्ड इन एक्सटेंशन ऑफ मीटर. एक्सप्लेन हाऊ रेंज ऑफ ॲमीटर इज एक्सटेंडेड युझिंग शंट. ओके, एक्सप्लेन, स्पष्ट करा, हाऊ, कसे, रेंज श्रेणी ऑफ ॲमीटर, ॲमीटरची श्रेणी कशी एक्सटेंड केली जाते, विस्तार कशी केली जाते युझिंग शंट. शंट म्हणजेच काय, एक समांतर जोडलेली कॉपरची थिक पट्टी. ओके, कॉपरची थिक पट्टी, जाड पट्टी, ती शंटमध्ये जोडली असेल, समांतरमध्ये जोडली असेल तर त्याचा वापर करून आपण ॲमीटरची रेंज कशी एक्सटेंड करू शकतो, एक्सप्लेन करा. विंटर 17, 4 मार्क्स. ओके, रेंज एक्सटेंशन ऑफ ॲमीटर मीन्स इन्क्रीजिंग द कॅपॅसिटी ऑफ सेम ॲमीटर टू मेजर हायर व्हॅल्यू ऑफ करंट सेफली. ओके, समजा तुमच्याकडे 2च ॲम्पियर मेजर करणारा एक ॲमीटर असेल, ॲमीटर करंट मेजर करणारा 2च ॲम्पियर करंट मेजर करणारा एक ॲमीटर असेल तर त्याला तुम्ही 10 ॲम्पियर, ओके, 10 ॲम्पियर पर्यंतचा करंट मोजू शकण्यासाठी कसं त्याला बनवाल. ओके, 10 ॲम्पियर करंट मोजू शकेल तो, त्या पद्धतीनं त्याला कसं डिझाईन करणार, म्हणजेच काय, श्रेणी विस्तार करणार किंवा त्याची रेंज एक्सटेन्शन करणार युझिंग शंट वापरून. ते कसं काय एक्सप्लेन करा. ओके, म्हणजेच काय, रेंज एक्सटेन्शन ऑफ ॲमीटर मीन्स इन्क्रीजिंग द कॅपॅसिटी ऑफ सेम ॲमीटर टू मेजर हायर व्हॅल्यू ऑफ करंट्स सेफली. ओके, नेसेसिटी ऑफ रेंज एक्सटेन्शन. रेंज एक्सटेन्शन करण्याची गरज काय, श्रेणी विस्तार करण्याची गरज का आहे. द कॉईल ऑफ ॲमीटर इज लाईट इन वेट. द कॉईल ऑफ ॲमीटर इज light in weight and can carry very small current up to 100 milliampere. Therefore, if high value of current to be measured, this coil cannot be directly connected to the circuit. Okay, श्रेणी विस्तार करण्याची गरज काय, तर ॲमीटरची जी काय कॉईल आहे ती वजनाने हलकी आहे अँड कॅन कॅरी व्हेरी स्मॉल करंट, तो अतिशय स्मॉल करंट कॅरी करतो, 100 मिली ॲम्पियर इतका. देअरफॉर म्हणून इफ हाय, जर जास्त व्हॅल्यूचा जर करंट आला टू बी मेजर करण्यासाठी आला, दिस कॉईल कॅन नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सर्किट. ओके, त्या कॉईलची करंट मेजर करण्याची कॅपॅसिटी किती आहे, अत्यंत कमी, म्हणजेच किती, 100 मिली ॲम्पियर इतकी आहे. जर आपण 5 ॲम्पियर 10 ॲम्पियर इतका जास्त व्हॅल्यूचा जर करंट मेजर करायचा असेल तर 100 मिली ॲम्पियर, फक्त 100 मिली ॲम्पियर करंट मेजर करणारी कॉईल आपण डायरेक्टली कनेक्ट करू शकणार नाही. म्हणून इथे रेंज एक्सटेन्शन करण्याची किंवा त्या मीटरची श्रेणी विस्तार करण्याची गरज आहे. हाऊ ॲमीटर रेंज इज एक्सटेंडेड. ओके, हाऊ ॲमीटर रेंज इज एक्सटेंडेड. ओके, ॲमीटर रेंज म्हणजे ॲमीटरचा श्रेणी विस्तार कसा करता येऊ शकतो, कसा करतात. द शंट म्हणजेच काय, पॅरलल रेजिस्टन्स इज यूज्ड इन सच केस. द शंट डायव्हर्ट्स मेजॉरिटी ऑफ करंट्स. ओके, द शंट डायव्हर्ट्स करतो म्हणजे आपल्याकडे शोषून घेतो मेजॉरिटी ऑफ करंट्स थ्रू इट अँड रिमेनिंग करंट ऑफ सेफ व्हॅल्यू इज अलाउड टू पास थ्रू ॲमीटर. ओके, शंट काय काम करतो, इकडून आलेला जास्त करंट जो असेल तो आपल्या वाटेला घेतो आणि सेफचा जो काय करंट आहे म्हणजे सुरक्षित करंट आहे तो ॲमीटरच्या कॉईलमधून प्रवाहित होण्यास मदत करतो. ओके, हा जो काही शंट आहे तो शंट कनेक्ट करून आपण एखाद्या ॲमीटरची रेंज एक्सटेंड करू शकतो. ओके, हा DC व्होल्टेज आहे, ह्याच्यातून येणारा जास्त करंट I असेल तो इथं आल्यानंतर ह्या नोडला ह्या पॉईंटला आल्यानंतर तो डिवाइड होईल, इकडे तो जाईल IA, इकडे जो करंट जाईल तो IA म्हणजेच ॲमीटर कॉईलमधून जाणारा करंट IA आणि शंट रेजिस्टन्समधून जाणारा करंट ISH. ओके, शंट रेजिस्टन्समधून जाणारा करंट ISH. समजा जर इथे 10 ॲम्पियर येत असेल
तर 2 अँपिअर हा ॲमीटर कॉईलमधून जाईल आणि शिल्लक राहिलेला 8 अँपिअर हा कुठून जाईल, RSH मधून जाईल, शंट रेझिस्टन्स मधून जाईल. म्हणजेच काय, 2 अँपिअरचा करंट मेजर करण्यासाठी ॲमीटरची कॉईल ही सेफ काम करेल, सेफ वर्क करेल. ओके, सुरक्षित राहील. आणि हा तुमचा लोड. ओके, दस म्हणून शंट इज लो रेझिस्टन्स कनेक्टेड अक्रॉस ॲमीटर फॉर रेंज एक्सटेन्शन. म्हणून शंट जो असेल, शंट रेझिस्टन्स जो असेल त्याची व्हॅल्यू कमी असेल. कनेक्टेड अक्रॉस, अक्रॉस म्हणजे च्या समांतर, ओके, त्याच्या समांतर ॲमीटर फॉर रेंज एक्सटेन्शन. सिलेबस टॉपिक नंबर 2.4.A, 2.4.A डेरिवेशन, व्युत्पन्न करणे, सिद्ध करणे. 2.4.1 ए डेरिवेशन फॉर व्हॅल्यू ऑफ शंट रेझिस्टन्स, डेरिवेशन फॉर व्हॅल्यू ऑफ शंट रेझिस्टन्स. शंट रेझिस्टन्सची व्हॅल्यू फाउंड आउट करण्यासाठी एक डेरिवेशन दिलेलं आहे. विंटर 16 समर 17 मध्ये क्वेश्चन विचारलेला आहे. डिराइव्ह द रिलेशन ऑफ शंट रेझिस्टन्स फॉर एक्सटेन्शन ऑफ ॲमीटर रेंज. ओके, डिराइव्ह द relation of shunt resistance for extension of ammeter range. Winter 16 for 4 marks. Derive equation for shunt resistance calculation in ammeter range extension. Summer 17 4 marks. रेफर फिगर 2.4.2 म्हणजे प्रिव्हियस फिगर रेफर करा असं ते म्हणतात. ओके, प्रिव्हियस फिगरमध्ये काय होतं, RSH होता, IA होता. ओके, RSH RA होता. RA म्हणजे ॲमीटरचा रेझिस्टन्स, RSH म्हणजे शंट, जी थिक पट्टी असणार आहे, कॉपरची स्ट्रीप असेल त्याचा रेझिस्टन्स. ISH म्हणजे त्याच्यातून जाणारा करंट, शंट रेझिस्टन्समधून जाणारा करंट. IA म्हणजे ॲमीटर कॉईलमधून जाणारा करंट. ओके, ते प्रिव्हियस फिगर, रेफर प्रिव्हियस फिगर 2.4.2. लेट RA इक्वल्स टू रेझिस्टन्स ऑफ ॲमीटर कॉईल इन ओहम. RA इक्वल्स टू रेझिस्टन्स ऑफ ॲमीटर कॉईल ओहम. RSH मीन्स रेझिस्टन्स ऑफ शंट इन ओहम. IA करंट थ्रू ॲमीटर कॉईल प्रोड्युसिंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन, IFSN. Okay, full scale deflection, IFSD. IA current through ammeter coil producing full scale deflection, IFSD. I equals to high current to be measured in ampere. I equals to total high current to be measured in ampere. In left hand side IA into RA, voltage drop दिलेला आहे, IA into RA. In right hand side ISH into RSH, parallel circuit. देअरफॉर RSH हा आहे असाच राहील. ओके, शिल्लक राहिलेल्या क्वांटिटीज ISH तो काय होईल, डिवायडेडमध्ये जाईल. हे जरा रिअसेंबल करून दाखवलेलं आहे. RSH इक्वल्स टू IA RA डिवायडेड बाय ISH. ISH and ISH equals to I minus IA. Therefore, RSH equals to IA RA divided by I minus IA. I minus IA divided by IA equals to RA divided by RSH. I upon IA minus 1 equals to RA upon RSH. Okay, इथे दिलेलं आहे I divided by IA means total current divided by ammeter current equals to 1 plus RA divided by RSH. Okay, जी काय क्वांटिटी शिल्लक राहील म्हणजेच हा -1 इकडे पलीकडे आल्यानंतर काय होईल, I divided by IA is equals to 1 plus RA divided by RSH. I upon IA equals to M मल्टिप्लाइंग पॉवर ऑफ शंट, मल्टिप्लाइंग पॉवर ऑफ शंट. ओके, M ची व्हॅल्यू काय असेल आता, I अपॉन IA. ओके, I अपॉन IA. M इक्वल्स टू 1 प्लस RA अपॉन RSH. देअरफॉर RSH डॉट M. देअरफॉर हा जो काय डिव्हिडंडला RSH होता तो इकडे येईल, लेफ्ट हँड साईडला येईल. देअरफॉर RSH इंटू M इक्वल्स टू राईट हँड साईडला शिल्लक काय राहील, RSH प्लस RA, RSH प्लस RA. देअरफॉर RSH डॉट M मायनस RSH इक्वल्स टू RA. ओके, देअरफॉर RSH फक्त एका RSH ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. शेवटी पहा RSH इक्वल्स टू RA डिवायडेड बाय M मायनस 1. ओके, M मायनस 1 हे पहा RSH इक्वल्स टू, देअरफॉर RSH इक्वल्स टू RA M मायनस 1, RA डिवायडेड बाय M मायनस 1. ओके, रिक्वायरमेंट्स ऑफ शंट. नेक्स्ट सिलेबस टॉपिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ शंट. Syllabus topic number 2.4.1b requirements of shunt. In summer 15, state any two general requirements of ammeter shunts. State any two general requirements of ammeter shunts. Summer 15 for 2 marks. Low temperature coefficient of resistance. Low temperature coefficient of resistance. Resistance should not vary with time. Okay, low temperature coefficient of resistance. Okay, रेजिस्टन्स कसा असला पाहिजे, लो टेम्परेचर कोएफिशियंट असलं पाहिजे.
रेजिस्टन्स शुड नॉट व्हॅरी विथ टाईम, टाईमसोबत तो बदलला नाही पाहिजे. इट शुड कॅरी करंट विदाउट एक्सेसिव्ह टेम्परेचर राईज, इट शुड कॅरी करंट विदाउट एक्सेसिव्ह टेम्परेचर राईज. Manganese is used for shunts in DC ammeter and galvanometer, and constantan is used as AC ammeter. ओके, मॅगॅनिन हे मटेरियल आहे शंट रेजिस्टन्सचा, तो DC ॲमीटरमध्ये यूज केला जातो. अँड गॅल्व्हॅनोमीटर अँड कॉन्स्टंटन इज यूज्ड ॲज AC ॲमीटर. ओके, एक प्रॉब्लेम घेतलेला आहे एक्झाम्पलसाठी 2.4.1 अँड ॲमीटर ऑफ 1 मिली ॲम्पियर. ओके, ॲमीटर आहे ज्याचा बेसिक मेजर करण्याचा, करंट मेजर करण्याचा जो काय कॅपॅसिटी आहे तो 1 मिली ॲम्पियर आहे. हॅव्हिंग रेजिस्टन्स ऑफ 100 ओहम इज टू बी कन्वर्टेड टू गेट 0 to 100 मिली ॲम्पियर. त्याची रेंज एक्सटेन्शन करायची आहे 0 ते 100 मिली ॲम्पियरपर्यंत. फाइंड शंट रेजिस्टन्स रिक्वायर्ड. ओके, त्याच्यासाठी शंट रेजिस्टन्स आपण किती व्हॅल्यूचा कनेक्ट करू शकतो ते शोधा, ते फाइंड आउट करा. ओके, दिलेलं आहे आपल्याला सोल्युशन. IA इक्वल्स टू 1 मिली ॲम्पियर, RA इक्वल्स टू 100 ओहम अँड टोटल करंट I इक्वल्स टू 100 मिली ॲम्पियरपर्यंत आपल्याला त्याची रेंज एक्सटेन्शन करायची आहे. ओके, आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे RSH इक्वल्स टू IA इंटू RA डिवायडेड बाय टोटल करंट I मायनस IA. देअरफॉर व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर पहा काय मिळतं आपल्याला. RSH इक्वल्स टू 1 इंटू 100, 1 मीन्स IA, 100 मीन्स जो टोटल करंट आहे ज्याच्यासाठी आपल्याला रेंज एक्सटेन्शन करायचं आहे तो करंट. ओके, सॉरी 100 मीन्स इथे ओहम दिलेला आहे RA डिवायडेड बाय 100 टोटल करंट 100 मिली ॲम्पियरमध्ये अँड मायनस 1 म्हणजे 1 मिली ॲम्पियर IA करंट दिलेला आहे इक्वल्स टू 100/99. देअरफॉर RSH इक्वल्स टू 1.01 ओहम. ओके, RSH इक्वल्स टू 1.01 ओहम. हे पहा, एक लक्षात येते का बघा, शंट रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू ही कॉईलच्या रेजिस्टन्सपेक्षा कमीच असेल. ओके, कॉईलचा रेजिस्टन्स किती दिला आहे 100 ओहम आणि शंट रेजिस्टन्स इथं आपण जो फाइंड आउट केला तो किती आला आहे 1.01 ओहम, 1.01 ओहम. ओके, ठीक आहे. सो नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे एक्झाम्पल नंबर 2.4.5. अ 4 मिली ॲम्पियर मीटर मुवमेंट with an internal resistance of 1 ohm is to be converted into 0 to 100 milli ampere ammeter. Calculate the value of shunt resistance. सेम प्रॉब्लेम आहे. 4 मिली ॲम्पियरची कॉईलची करंट कॅरी करण्याची कॅपॅसिटी आहे, त्याचा रेजिस्टन्स दिलेला आहे इंटरनल 1 ओहम दिलेला आहे आणि 0 ते 100 मिली ॲम्पियरपर्यंत त्याची रेंज एक्सटेन्शन करायची आहे. त्यासाठी किती व्हॅल्यूचा शंट रेजिस्टन्स लागेल. विंटर 17 4 मार्क्स. सोल्युशन IA गिवन 4 इंटू 10⁻³ ॲम्पियर. Okay, minus 3 means milli ampere, it converted into amperes. RA equals to 1 ohm, 1 into 100 into 10⁻³ RSH equals to IA RA divided by I minus IA equals to 4 into 10 into -3 into 1 divided by 100 into 10⁻³ minus 4 into 10⁻³ RSH equals to 0.0416 ohm. RSH equals to 0.0416 ohm. Okay, example number 2.4.6. Example number 2.4.6. A moving coil instrument gives full scale deflection FSD. ओके, मूविंग कॉईल आहे त्याचा फुल स्केल डिफ्लेक्शन आहे तो 15 मिली ॲम्पियर आहे, म्हणजे 15 मिली ॲम्पियरपर्यंत रीडिंग घेऊ शकतो. अँड हॅज अ रेजिस्टन्स ऑफ 100 ओहम. त्याचा इंटरनल जो का रोधक आहे तो 100 ओहमचा आहे. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ शंट रेजिस्टन्स सो दॅट इट कॅन बी युज्ड ॲज 0 to 2.5 to 5 ॲमीटर. ओके, 5 ॲम्पियर ॲमीटर. ओके, 15 मिली ॲम्पियर इतका मेजर करणारा तो ॲमीटर आहे ज्याचा इंटरनल रेजिस्टन्स, त्याच्या कॉईलचा इंटरनल रेजिस्टन्स 100 ओहम आहे. कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ शंट. असा काही एक शंट रेजिस्टन्स जोडायचा आहे की ज्याच्याने त्याची व्हॅल्यू 0 ते 2.5 ॲम्पियर, 2.5 ते 5 ॲम्पियर इतकी एक्सटेंड होईल. ओके, मुळात तो किती मेजर करतोय 15 मिली ॲम्पियर. विंटर 16 फॉर 4 मार्क्स. RA गिवन, RA मीन्स ॲमीटर रेजिस्टन्स 100 ओहम, I 15 मिली ॲम्पियर, स्मॉल 15 मिली ॲम्पियर इक्वल्स टू कन्वर्टेड इंटू ॲम्पियर 15 इंटू 10⁻³ ॲम्पियर. शंट आपल्याला जो फाइंड आउट करायचा आहे, यस कॅपिटल I दिलेला आहे तो 5 ॲम्पियर, मॅक्झिमम इथे I 5 ॲम्पियर रेफर केलेला आहे. देअरफॉर फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ RSH यस इक्वल्स टू स्मॉल I डिवायडेड बाय कॅपिटल I मायनस स्मॉल I इंटू RA. फॉर्म्युला आहे हा, पुट करा त्याची व्हॅल्यू 15 इंटू 10⁻³ डिवायडेड बाय कॅपिटल I 5 मायनस स्मॉल I 15 इंटू 10⁻³ इंटू 100. ओके, यस इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻³ मायनस वजाबाकी केल्यानंतर 4.985 इंटू 100. फायनल आन्सर काय असेल 0.3 ओहम इतका
कमी व्हॅल्यूचा रेजिस्टन्स आपण यूज केल्यानंतर तो 15 मिली एम्पियर मेजर करणारा जो ॲमीटर असेल तो काय करेल 5 एम्पियर इतका जास्तीचा करंट मेजर करेल, किंवा 0.3 ओहमचा रेजिस्टन्स त्याच्या अक्रॉस जोडल्यानंतर. देअरफॉर द व्हॅल्यू ऑफ शंट रेजिस्टन्स इज 0.3 ओहम. मल्टी रेंज ॲमीटर युनिव्हर्सल शंट 2.4.2 मल्टी रेंज ॲमीटर युनिव्हर्सल शंट्स. A single shunt is suitable for single range emitter, example 0 to 2.5 ampere, but in actual practice multi range emitter are used, example 0 to 2.5 to 5 to 10 ampere. Okay, in such cases different value of shunts may be used for single shunt. With tapping can be used. Okay, with tapping can be used. इथे दाखवलेलं आहे बाय युझिंग इंडिव्हिज्युअल शंट्स. एकच शंट जर वापरून आपल्याला जर ॲमीटरची रेंज एक्सटेन्शन करायचं असेल तो दाखवलेला आहे. एकच शंट यूज करून आपण ॲमीटरची रेंज एक्सटेन्शन करू शकतो. ओके, आणि हे टॅपिंगनुसार RSH1, RSH2, RSH3, RSH4 मल्टी रेंज शंट काय केलेला आहे तो कनेक्ट केलेला आहे. अ सेपरेट शंट इज युज्ड फॉर ईच रेंज. इन फिगर 2.4.3 अरेंजमेंट is shown for 4 number of shunts. The respective shunt is connected in the circuit with selector switch S. Universal shunt. Figure number 2 universal shunt. Universal shunt म्हणजेच काय, number of shunts कनेक्ट केलेले आहेत with the help of tappings. Universal shunts. ओके, RSH 1 2 3 4 5 हे 5 टॅपिंग्स दिलेले आहेत. ओके, नेक्स्ट इथे पण तोच आहे. फिगर ए, फिगर बी मध्ये पण पहा युनिव्हर्सल शंट्स आपण कनेक्ट केलेले आहेत. युनिव्हर्सल शंट्स ही जी काय सिरीज दिसती रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेली विथ द हेल्प ऑफ टॅपिंग, दीज आर दी युनिव्हर्सल शंट्स. अशा पद्धतीने आजच्या लेक्चरचा आपण पॉईंट्स कव्हर केलेले आहेत. एरर्स इन एमआय इन्स्ट्रुमेंट्स, कंपॅरिझन बिटवीन PMMC अँड एमआय इन्स्ट्रुमेंट्स, DC ॲमीटर, रेंज एक्सटेन्शन ऑफ DC ॲमीटर, डेरिवेशन फॉर व्हॅल्यू ऑफ शंट, रिक्वायरमेंट ऑफ शंट अँड मल्टी रेंज ॲमीटर युनिव्हर्सल शंट आपण बघितलेलं आहे. नेक्स्ट व्हिडिओसाठी पाहत राहा SRG टेक्निकल यूट्यूब चॅनल. फॉर नेक्स्ट व्हिडिओज, नेक्स्ट लेक्चर, कीप वॉचिंग SRG टेक्निकल यूट्यूब चॅनल. थँक्यू.